सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे आ। कल की लोक राय सी कि पंजाब दे विच हुण बिजली के मीटर मोबाइल फोनां दे वांग ही रीचार्ज होणगे। की तुहानूं लगदा है कि इस दे नाल पंजाबियां नूं सौख हो जाएगी? तां 99% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दर्शक ने उन्होंने लगता है कि सौख नहीं होएगी, जबकि 1% दर्शकों को लगता है कि सौखा हो जाऊगा मोबाइल फोनां दे वांगू जे बिजली के मीटर रिचार्ज होणगे। अज की प्राइम टाइम लोक राय है कि करोना दीआं रोकां तो अक के पंजाब दी निजी स्कूल एसोसीएशन ने कैप्टन सरकार नूं चेतावनी दी है कि असीं पंजाब च सारे निजी स्कूल 12 अप्रैल नूं खोल देंगे, सरकार चाहे जो मर्जी फैसला लवे। की तुहानूं लगदा है कि निजी स्कूलों ने सही फैसला लिया? जे तुसीं स्कूलों के इस फैसले दे नाल सहमत हो तो यस या हाँ लिख के कमेंट करियो। जे तुसीं सहमत नहीं हो, तुहानूं लगदा है कि ये फैसला हैगा जिहड़ा वो बहुत ही रिस्की होएगा, तां तुसीं नो या ना लिख के कमेंट कर सकते हो। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला हैडलाइनस तो शुरुआत कर लैंदे आ। 8 अप्रैल नूं पंजाब दे विच छुट्टी का ऐलान किया गया है। करोना नूं लैके काफ़ी सारे नवे हुक्म ने जिहड़े केंद्र सरकार ने चाड़ दिते ने। अकाली दल ने शराब और सिगरट कंपनी तो 50 लाख रुपए के पार्टी फंड लए ने। वड्डा इल्जाम लग्या, मंग है कि अकाली दल नहीं बल्कि इस पार्टी नूं बादल दल कहा जाए। मुख्तार अंसारी यूपी के हवाले कर दिता गया। पत्नी झूठे पुलिस मुकाबले के डरों सर्वउच्च अदालत पहुंची है। कैप्टन सरकार नूं निजी स्कूलों ने चैलेंज कर दिता है कि हुण होर उड़ीक नहीं कर सकते। 12 अप्रैल नूं असीं स्कूलों के दरवाजे खोल देंगे विद्यार्थियों के लिए। पंजाब दे विच कोला सस्ता है पर सरकार लोकां नूं बिजली महंगी दे रही है। कैप्टन दी सरकार। बीजेपी दे लीडरां नूं किसानां ने चेतावनी भरिया सद्दा दिता है, कहा है कि जां साडा समर्थन करो जां फिर बाईकाट लई तैयार रहो। पूरे देश दे विच मिट्टी सत्याग्रह यात्रा दिल्ली के किसान मोर्चों ते पहुंच गई है ते किसानां दी याद दे विच शहीद किसानां दी याद दे विच इत्थे यादगार बना दित्ती गई है। पूरे देश विचों इकट्ठी करके लिआंदी गई मिट्टी दे नाल मोहाली विच किसानां दे विरोध की भिणक लगदियां ही आरएसएस का लीडर वापस मुड़ गया। विसाखी मौके पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट जरूरी है, जरूर करवा लियो जिसने भी जाना है। लुधियाना हादसे दे विच 4 मजदूरों की जान चली गई है। 5 हस्पताल दे विच इलाज अधीन ने, बाकियां नूं हस्पताल चों छुट्टी मिल गई है। हरियाणे के किसानों ने दुष्यंत चौटाला वालों भेजे पानी के टैंकर वापस मोड़ दिते ने। हरियाणा के कई पिंडां ने दिल्ली कमेटी चोणां दे विच इकट्ठे हुए सरना भरावां ते भाई रणजीत सिंह ने जित का दावा किया, पर दिल्ली दे विच हर पार्टी ने चोण प्रचार दे विच गुरमुखी लिपि नूं भुला दिता है। हिंदी ते अंग्रेजी दे विच प्रचार समग्री छाप के लाई जा रही है। बीजेपी ने 41वां स्थापना दिवस मनाया। मोदी ने कहा असीं चोण मशीनां नहीं बल्कि लोगों के दिल जितदे हां। पर स्थापना दिवस मनाउंदे बीजेपी लीडरां दा पंजाब ते हरियाणा दे विच वख-वख थाईं विरोध भी होया। चंडीगढ़ दे विच खुशी मौके किन्नरां नूं दित्ते जाण वाले शगन दा रेट फिक्स कर दिता गया। हुण वध जां घट शगन लैण देण लई कोई दबाव नहीं पा सकेगा। चंडीगढ़ दे विच छत्तीसगढ़ नक्सली हमले दे विच जम्मू दे जवान राकेश्वर सिंह मिनहास लापता है। परिवार ने मोदी नूं प्रधानमंत्री नूं भावुक अपील की है। हमले दे विच सिख जवान बलराज सिंह ने गोली लगन तो बाद भी दस्तार उतार के अपने साथी जवान की जान बचाई है। दिल्ली दे विच 30 अप्रैल तक नाइट करफ्यू का ऐलान कर दिता गया। भारत सरकार ने कह दिता कि 45 साल तो वध उम्र वाले सारे केंद्रीय मुलाजमां नूं कोरोना का टीका लवाउणा ही पवेगा। IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील की है कि 18 साल तो वध उम्र के सारे देशवासियों नूं टीका लवाउण दी इजाजत दित्ती जावे। कोरोना नूं नत्थ पाउण लई पंजाब सने 3 सूबिਆਂ दे विच केंद्र ने वड्डा एक्शन किया है। पश्चिमी बंगाल चोणां दे विच TMC लीडर के घरों EVM मिली है। चोण कमिशन ने पोलिंग अधिकारी नूं सस्पेंड कर दिता है। असम चोणां दे विच एक बूथ ते सिर्फ 90 वोटर सी, पर 171 वोटां पईयां ने। 5 अफसर मुअत्तल कर दिते गए ने। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले BSF जवान की पश्चिमी बंगाल दे विच आसमानी बिजली डिगण कारण मौत हो गई है। जस्टिस रामन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त हो गए ने। 24 अप्रैल नूं सौं चुकणगे। रूस के एक सैनिक विश्लेषक ने चेतावनी दी है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हज ते उमरा के लिए सऊदी अरब ने नवे नियम जारी कर दिते ने। कोरोना के दोवें टीके लवाने जरूरी कर दिते ने। पाकिस्तान दे विच 80 साल तो वध उम्र के नागरिकों उन्हां दे घरां दे विच ही कोरोना के टीके लाए जाणगे। अमरीका दे विच कैदियां ने एक जेल विच भन्न तोड़ करके भगदड़ मचा दित्ती।
ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਡ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 8/4/2021 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ यूपी ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ यूपी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यूपी ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ यूपी ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ यूपी ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ यूपी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ यूपी ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। यूपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ यूपी ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ यूपी ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ITC ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੀਕਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੰਡ ਲਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 75% ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦਾ 76% ਪੈਸਾ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ PSPCL ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ MP ਤੇ MLAs ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਕਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਾਪੜਾ ਝਾਬੂਆ, ਮਾਮਾ ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਮਾਨੀਆਂ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਾਰਦੋਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਗਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਸੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ, ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ, ਵਾਸਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, 800 ਪਿੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 150 ਪਿੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 200 ਪਿੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 30, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਪਿੰਡ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵਰੰਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 19 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਨਵੀਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 71 ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਵੀਵਾਈ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਨਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਸਾਡੇ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਪਾੜਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹਮਾਇਤ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਦਵੜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਦਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਉਦਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਵਾਰ 36 ਅਤੇ 8 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾਜੀ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ DSG-MC ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਵਾਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 41ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ MP ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅੰਬਾਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਗਨ ਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 21,000 ਰੁਪਏ, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 11,000, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 21,000। ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ। ਦੋਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ 5100 ਰੁਪਏ, ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਵੀ 5100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ, ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ IMA ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਮੰਗ IMA ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਅਧਖੜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਾਂਚ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇਤਰਕੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸन्नाटा ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇਤਰਕੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ अपील की है। इस नक्सली हमले दे विच CRPF ਦੇ 22 जवान शहीद हो गए ने ते 32 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, पर CRPF ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ CRPF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਗਸੁਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੱਟੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਫੱਟ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ RK ਵਿਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ CRPF ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੂਜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਫੱਟ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ CRPF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CRPF ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਮੇਲ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ ਨੇ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ VOTING ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲੂਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੋਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ EVM ਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ VOTING ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਖਵੀਂ EVM ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 177 ਉਲਬੀਰੀਆ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਤਪਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 90 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 171 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 90 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 171 ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਅਤ ਕਰੀਬੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ VK ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ VOTING ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ BSF ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਪੀਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਘੁੰਗਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜਸਟਿਸ NV ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੁਦਨੀ ਸਥਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਚਨ ਸੋਂਧੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰੂਈ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ 103 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3953 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 80
ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਾਵੇਲ ਫੇਲਗੇਨਹਾਊਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਛਮੀ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਭਗਦੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੈਦੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 64 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਚੀ ਮੈਂਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਹੀਓ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ 46 ਸਾਲਾ ਰੇਮੰਡ ਲੀਏਡੇਕਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਵਿੰਚੈਸਟਰ ਵਿਚਲੇ ਡਿੱਲੀ ਰਿਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦਾਰਫਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਕਬਾਇਲੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਡ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਡ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5000 ਦਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 981 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਕੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੂੰਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।